زول في اللون كني وانا قمت نغال يالتي كلتك كاد يضرو مينوث ذوك مضال لا غادي تمنطق كي غيانا نكوني سي مازيغان شكون يضرو دواني يضرونا كان ذوك ودا تمازغاس ودا تمازغا ذي فرقت نو مالون تلمس مقارنة الساحل مازال هو اللي تكمل في اللاس سي الصلادي نسعى يعني كلتا النغالي ما ضغوص بالعيد ايت مزيانين يمكن نعطي مسلاي اذا شو ديال ذا ماينوث قلنا كاين تفريق ثلماس نا تفريق نبالو لافريك دو لواس لا دغا ذي نيجر كتزغام فرنسا مازال تكمل وكنا تسمقل في كات حبيبر نا غتحاذر افليزان تيرينس ويفنا غدير في سقسينا سيدي سنه قال لا دغا ام كا فرنسا إذا شو تقريبا فرنسا في وين كي نوان كي يضرون كادي مغنيين ذاغون نولا باللي ثقرايكي غطاس نستنى بالسوفيرين اللي تكملي منسن السلاميه كوسانكي كان لاجونس لا سي ا نستنى بالسوفيرين الامريكان سولنت بوغ مي سولنت ساعد شنكرا حاول نيكتفن الارمي الجيريان وسنا فاش مسلايين نوا مسلاي فلاس سقسي النظام سيني غير بالعيد ايت مزيانين غازول فلاك غير بالعيد زول الدراشيد زول يمسفلي بن يتابع تي كي 5 ذوي اي غدي يسلن ذوي ذاك دي تكنا راي نسنفيني نتاوين نسالم كان سكريب الحاجه غاد نوي زين اديانون ادي صدقنا مزيان كرا ديوالي شو يقدرون دي جايه تفرقتوا في لا تنميرت دي اكتشينير تنميرت تيكلتني ما دارضو ذاك دوك مسلايه كاين سين يعني نسكاد ثمغرينا ثاني ضروري دي دونيت ناضي جاهكي ونفرق. وقبل نبدو يسقسيين كان يزغيض بالعيد يبقى وساليا يسحزان النطاس نسحسف سواني دي ضغنا كاد قمالون تمازغا ديال الماروك إلا مدودي في زنزلت نواكال طومبلمون دو تير يقوثنا كي ذيك تلمس الباروك لا غادي مناضين نلحوز اكثر تاروذانت قلانتي مازيغين شكي لد قيض قيض اللي يض سي 8 شطنبر السبت السكير يذين يدي جلانس ثمتسانت اكثورا البيلون يدين لنا كان 820 تسانين اكثر 670 يمجراح في ثمقوث مليح مليح السوغ مع لا ماغنيتود ديك تسكالا ريشتر ليشال ريشتر تقريبا 6 تيشير 8 داين جاد مليح مليح نفرنس نكون ستيكو 5 كان في اعزينا تو شوليين يكبو كذا قنطران مثلا دي ثيان تاكي دي ضغان دي طومبلمون دو تيرن الماروك كاين حسنا مليح مليح مي الصبح كيمي دوكير يدي بالاخبار قوهما زندي كابي الصفار ما ولا يتواشوا لي نسان دي فامي مره ولكن نحمل يمدو كان غير معروفين يدوني مره ناس نبرزونتو لي كوندونيونس نسالم كان مايلا نزمر نكوني نسلق ديال ما نزمر نعاوني واش غنلعب نسالم كان ويدي جا الحمداني دو غنسخا من سن بعد ويدي يموتن سكر بالعفو ربي ويد لي فامي نسن اون لور بريزونت تو نو كوندوليونس لازم تفكر بالصبر يعني. هكا الصفار يتواشولين أبلعيد سقسيوا مزوغو والكاد دي تزوغا أو يفننزر أو كن أمريكا فرنسا تسموغا يتسلحاي كي دي تودساي كي لاصي داو أم كي تهجيني منسن تسدو سن وكني تدينا فرانسيس comment la France et ses alliés de la CEDEAO se préparent et s'organisent pour déstabiliser le Sahel, néanmoins ce qu'on lit par-ci par-là dans les réseaux sociaux. Oui. الساكيز ما غادي باللي la région du Sahel, les trois pays, en l'occurrence le Niger, le Mali, le Burkina Faso, sont en guerre. C'est guerre, je le dis, les trois pays sont en guerre depuis avant-hier, ça s'est accéléré les choses. Douala, France. France qui est la colonne vertébrale de ce parti en guerre, les autorités françaises. Quand on parle de la France, on parle de la France officielle. Exoud, il n'a rien à voir dans cette histoire. Au contraire, il dénonce ce va-t-en-guerre et ses irresponsabilités et cette inconscience des pouvoirs en place. La France officielle, elle a deux
deux obstacles majeurs. Dans cette guerre, elle a deux obstacles majeurs. Elle a un obstacle intérieur, elle a un obstacle extérieur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu l'aval ni des Nations Unies, puisqu'elle a violé les résolutions internationales, tous les accords internationaux. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité n'a pas siégé et n'a pas délibéré dans ce cas de figure pour intervenir ou autre. Aucune décision n'a été prise. Donc la France, sur le plan extérieur, elle a un problème diplomatique. Donc c'est illégal ce qu'elle fait. C'est un pouvoir hors la loi. Sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, je l'appelle la politique que mène le président de la République française, en l'occurrence Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est comme je l'ai appelé ce matin, la baya qui cache le fiasco de la France-Afrique. Avec la rentrée sociale et guerre, ils ont créé une polémique autour de la baya, la tenue vestimentaire pour l'entrée à l'école, au lieu de régler les problèmes socio-économiques des Smours, ils créent des polémiques, donc ils se cachent derrière la rentrée scolaire autour de cette abaya pour cacher ce fiasco de la politique extérieure. C'est un scandale. Donc la France, encore une fois, elle se piège par elle-même. Pour revenir à comment elle se prépare, les alliés de France. Et au début, ils ont essayé d'utiliser la CEDEAO, soi-disant, pour avoir l'aval de la sous-région pour intervenir militairement. L'aval de la sous-région n'a pas été acquis. On ne va pas revenir. Donc la CEDEAO n'a pas la légitimité dernière pour intervenir, puisque ni l'ONU ni l'OUA n'ont pas donné le feu vert. La CEDEAO dernière, elle doit respecter la charte de l'OUA, et la charte de l'OUA, le Conseil de sécurité de l'OUA n'a pas donné le feu vert. Il a plaidé pour une solution politique et diplomatique. L'ONU, c'est la même chose. Et le pire de tout ça, donc ils n'ont pas l'aval. Quand je parle de la CEDEAO, je m'explique, je précise bien, la CEDEAO, c'est les chefs d'État, le club des chefs d'État. Ils ne sont pas tous, donc ça, ils ont pris ils ne sont pas d'accord pour l'intervention. C'est ceux que la France a placés. Ils ont essayé de répondre aux doléances de Macron, et ça n'a pas marché parce qu'ils avaient peur des coups d'État. Nigeria, le Parlement, la Côte d'Ivoire, il y a un problème là, il y a des tentatives de coup d'État. Donc la CEDEAO, elle est bloquée. Donc France a été obligé de chercher un autre allié pour régler son problème. Puisqu'ils ont opté pour la solution militaire, ils ont besoin d'alliés et d'intervenants, d'acteurs sur place. Puisque l'Algérie n'a pas donné le feu vert. Elle a donné le veto aux forces aériennes françaises de traverser, d'aller faire la guerre au Niger. Le Mali, il n'y a plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin d'intervenants sur place. Ils ont besoin d'acteurs. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont besoin de soldats. Ils ont besoin d'acteurs sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à manipuler. Ils ont commencé à manipuler, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan militaire. Donc, il y a eu les mesures de blocus qu'ils ont fait. Ils ont lancé la première opération, c'était l'opération de la famine. Ils ont lancé l'opération de famine les frontières. ولاش الحاجه غاديك تمثل بين النيجر ولاش الحاجه غاديك تمثل نيجيريا على النيجر ولاش donc les gens c'est la famine qui arrive. Donc la première action c'était ça. Ce c'était pas assez parce qu'il y avait la solidarité du Burkina Faso, du Mali et de l'Algérie aussi qui envoient beaucoup de marchandises. Ça c'est les fichemensina. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé une autre opération, ce que j'appelle l'opération des mercenaires. Donc, il y a une opération de mercenaires qui se met en place et de terroristes. Justement, c'est le plan terroriste. Justement, donc c'est une question de mercenaires, c'est une affaire de guerre des services secrets.
extrêmement la finance, les multinationales qui Mais bien financent sûr. des mercenaires et les terroristes dans cette région dite du Sahel. Oui, il faut C'est pas nouveau. non? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a des le Sahel. Il y a la Syrie. En Syrie, Daesh, Daesh quand il était il a fait des massacres. Il y avait des entreprises françaises de la région occupée par les islamistes, par le Sahel, par l'État islamique. Ils ont continué à exercer, à travailler, à réaliser des marchés, les chantiers normal. تخلصن الضريبه l'impôt. تخلصن l'impôt. D'ailleurs, il y a un procès, il y a un scandale immense. C'est la société Farge. La Farge, la Syrie, eh ben, elle payait pour travailler là-bas. Elle payait les islamistes. Donc, on a connu cette situation en Algérie, quand il y avait la guerre civile, les islamistes imposaient une taxe aux commerçants, aux grossistes, aux grandes entreprises. Et les grandes villes. Il y a même certaines villes, certains quartiers, les commerçants, sinon, et ben, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a des entreprises qui sont dans le Sahel. Elle fait bien la question qui se pose, comment ces entreprises sont encore restées là-bas. Le premier problème du Niger, c'est le pétrole et l'uranium. Comment Orano est toujours sur place, soi-disant, ils ont arrêté la production pour des raisons techniques, la maintenance, donc ils sont rentrés en période de maintenance, et ils sont toujours sur place. Et comment des sociétés comme Total et autres entreprises françaises qui sont encore sur place des gisements. Et d'autres entreprises et d'autres. Petites, moyennes et grandes entreprises françaises qui sont sur place. La question que je pose, c'est comment ces entreprises assurent leur présence et leur pérennité sur le sol nigérien, même si les push en place, même si le CNPS, le Conseil populaire dans son garde de la patrie, à sa tête le général Tiani, même si eux ne leur ont pas demandé de partir. Ce n'est pas mais les accords que la France a signés avec le Niger, ils ont été dénoncés, c'est-à-dire annulés. Il y a 5 accords, il y a 11 en tout. Déjà, il a signé les décrets. C'est le plus urgent, c'est l'armée, etc. Le problème qui se pose, c'est bien qui assure cette continuité et cette avancée et cette structuration des mercenaires et des opérations terroristes qui ont eu lieu au Sénégal. Au Sénégal, il y avait des attentats. Dans les années, il y avait 2 opérations graves. Il y a eu la zone des 3 frontières. Il y a eu beaucoup de morts. C'est un groupe qui c'est le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a même un bateau de civils qui a été liquidé. Donc, il y a des actions déjà sur place. Mais il y a eu des accrochages après. D'ailleurs, le Mali a déclenché, elle est en deuil national pendant 3 jours. À cause de cet acte terroriste. Il y a eu une centaine de morts, des blessés, etc. Donc, il y a une case. En fait, c'était une action réfléchie parce qu'ils avaient 2 cibles. Ils avaient le bateau, ou le bateau Nil. Juste après, ils ont attaqué un campement militaire, une caserne militaire malienne, ils l'ont attaqué. Au fait, c'est une diversion. On va voir et les militaires sont sortis pour soi-disant intervenir. Il y a eu une deuxième offensive. Ils ont liquidé les casernes. C'est pour ça que c'est grave ce qui s'est passé.
un exemple, la dernière fois, il y avait une centrale de terroristes, une centrale de prisonniers de, de la région, pas loin de la région du Sahel, de la zone des trois frontières. Français, quand il y a eu le coup d'État, le 26 juillet, le 29, France, elle a libéré ces mercenaires, elle a libéré ces terroristes. Oui, donc les terroristes, ils ont été assassinés ou interpellés par les forces maliennes. Quelques jours après, il y a eu des attentats. Et dans les arrestations, il y avait même des Blancs, des Européens parmi eux. Et des Européens parmi eux. D'ailleurs, pourquoi je maintiens encore une fois que pourquoi j'accuse l'Élysée, pourquoi j'accuse les services français, pourquoi je confirme ça? Mais je confirme ça suite au communiqué, à l'écrit, à la dénonciation du chef, le représentant des affaires des Nations Unies par intérim du Niger. Il a envoyé un courrier au secrétaire général des Nations Unies dénonçant les exactions et les manipulations des services français de Gwensteg. Il les a attaqués sur 3 volets, sur la manipulation des terroristes pour encourager les terroristes pour faire des actions militaires, des actions terroristes. Et la deuxième, il a dénoncé le blocus, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Il n'y a pas eu de résolution pour faire le blocus sur le plan humanitaire. Et la troisième, c'était les frontières aussi. Comment unilatéralement la France a encouragé la CEDEAO à fermer les frontières. Donc il y a un courrier déjà, il y a un courrier déjà gauche. Ouais, où ça s'est passé encore avec le Mali, quand il y avait le coup d'État avec le Mali, c'était le même problème. Les putschistes de Mali ont fait une réclamation de l'ONU et l'ONU ne les a pas crus. Mais à vrai dire, c'est le contraire. C'est le chef l'attaché par intérim de l'ONU, responsable des affaires de l'ONU ville du Niger, qui a dénoncé tout ça. Donc, c'est des preuves flagrantes. Au pire, ça fait 3 jours et il y avait un véhicule diplomatique français vers l'ambassade française du Niger. Il est traversé par une route nationale. Donc, d'un côté, c'est l'ambassade, de l'autre côté, c'est la résidence. La résidence diplomatique, il y a l'ambassadeur, etc. Ben, il y a un véhicule qui est sorti de là pour aller de l'autre côté. Au début, mais à Den, c'est une camionnette. Ils ont vérifié, il n'y avait rien. Immédiatement, ils ont trouvé des tenues de combat burkinabé. Ouais. Donc, tout ça, c'est des éléments, c'est des faisceaux probants qui accusent les services français. Oui, Arnaud, c'est encore flagrant. Au début, pourquoi je comprends que la France, elle a opté à la force, à l'option guerrière. Au début, Macron, en fait, il gagne du temps. Il est en train de gagner du temps. Au début, il disait, je ne connais pas les autorités en place, les putschistes. Bien. Inès Nkine, pour moi, c'est Bazoum. C'est Bazoum, j'ai discuté avec lui, ça. Voilà, c'est lui le président du Niger. Il a été élu démocratiquement, soi-disant, Malish. En bad, qu'est-ce qui s'est passé? Subitement, mais voilà, les copines les vannes, etc. La CEDEAO n'avance pas, rien n'avance de ce côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le feu vert à ces éléments pour négocier avec les putschistes pour un éventuel retrait partiel des forces militaires françaises de la base de Niamey. Ils ont une base, ils sont 1500 là-bas, ça a des hélicoptères, ça a des drones, ils ont tout. Hein. C'est une force bien calibrée. Donc il y a un souci. D'un côté, tu ne reconnais pas ces putschistes et de l'autre côté, tu donnes le feu vert pour négocier pour un retrait partiel. C'est un raisonnement militaire. Ce n'est plus un raisonnement diplomatique, c'est un raisonnement militaire. Ils sont en train de gagner du temps pour faire sortir
et rester innocent devant l'opinion publique internationale. Parce qu'après, il faut donner les raisons. Sinon, la France sera condamnée. Pourquoi vous attaquez? Les terroristes, c'est ce qui va se passer. Ils vont attaquer Niamey bientôt. Il suffit juste que l'accord sera signé pour le retrait partiel. Mais Tiani, il est malin. Tiani, d'abord, on commence par l'ambassadeur. Et Inès, il n'y a pas question. Donc, ils sont en conflit avec eux. C'est le déplacement des ministres des Affaires étrangères russes et algériens qui se sont déplacés sur place. C'est eux qui ont, au fait, indirectement, sans le vouloir, en le voulant, ils ont mis Macron devant le fait accompli, donc il se suicide. Il se suicide là. Macron se suicide là. Ils l'ont poussé à faire l'erreur. Et entre-temps, il y a la sentinelle. Dès le début, il y a une sentinelle qui était là-bas. C'était les forces américaines. Les forces américaines, je dois te le dire, ils ont 3 bases. Ah ouais. Ils ont plus de soldats que les Français du Niger. Ils ont une base. Ils sont à Niamey, la 102 à Niamey. La 201, elle est à Agadez. Ou ça a une base secrète, c'est la base de la CIA. Elle est vers le nord, nord-ouest, pas loin d'Agadez, mais c'est une base secrète. Ils ont 3 bases. Où il y a la base, ça a des drones. Ils sont là-bas, les drones. Ils ont comment on appelle ça? Ils ont un PC de contrôle, une touche de contrôle avec les satellites. Toute la région du Sahara, du Grand Désert, du subsaharien, eh ben, elle est contrôlée là-bas. Tu comprends? C'est pour ça que je me pose la question, y a-t-il une sœur jumelle de cette base sur le sol algérien? C'est une question que je pose. جوستومون بالعيد او يفن صغار ميت بودم سلاي فان شتكا ويفن صغار يك فان كي الحوم سلاي وسن كي زغين تصلي كرونيكور يدي هضرن فلاس لكن يمضبر امزوارون عن مهال نسيها سرب سفير الامريكان ويليام جوزيف بيرنز كي تولي مكا يساول وجنرال سعيد جنقريحة مضبر مزوارون يجن تزيرين le chef d'état-major de l'armée algérienne. D'ailleurs, on a dit niveau c'est bon. Maintenant, je te dis, donc يسولس مسلاين نند وقاعد مسلاين في متسكي لكن كان يكفاو سيولني سعيد جنكي حار يسجم ديك وقاعد لا في قرايه قرايه السيرفيس تغليست مع لي سيرفيس سيكوريتي انترن اكسترن يسجمات ديك وكان يعد مسلاين فشكرا يدي لهم مسلاين هذا شكين يشد سنكيت قاضي كان في متسكين النيجر لاباز كاخذ من جوجل في النيجر اكيد ان هذا في النيجر قلنا انا كنزرع الساعه واحد ازال نوايم كيلومتران تليسا كذا الجزائر هذا شو تسمولين كيفاش تاكي ابلعيد En fait, c'est occuper la galerie. Alors, les médias, c'est quoi? Ils font des fixations sur certains sujets pour oublier l'essentiel. Tous les services du monde parlent avec Toufer. C'était clair. Toufer, non, Ismaël, général Ismaël Gmoud. Ils étaient 2. Ils n'étaient pas 36, ils étaient 2. Assaguin, il y a qui? Il vaut mieux parler avec le bon Dieu que de parler avec son prophète. La CIA, il discute avec le chef d'état-major, parce que le chef d'état-major, il a son staff. Il a son staff, c'est eux qui décident. Ensemble, ils décident. C'est un collège. Ils décident. Assaguin, ils étaient obligés de solliciter l'Algérie. L'Algérie, elle est incontournable, qu'on le veuille ou non. Je te parle sur le plan sécuritaire et sur le plan diplomatique. L'Algérie, elle est incontournable. Je ne suis pas du côté du pouvoir, Votre objectif. Parce que la CIA, les États-Unis d'Amérique, ils ont un adversaire. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les islamistes. Leur adversaire, c'est le BRICS. C'est les Russes et les Chinois.
جوستومون في العيد بغا صغار رايك هات لو قاعد تخميمن ذاك الامريكان اترافير لاجونس كي سي ولا باللي هذا فو الجزائر ناغ لو ريجيم الجيريا يتوحرص سيال ثما تضرب لاشين روس كي لونطرايي دون لافير دو بريكس يسعى غفلان الجارينس الماروك ولا ينغاسين مراحن ماروكيين يقلان دي فرنسيين دانيوسان دي مراحن ديت لساني يبحرين غير الجزائر الماروك يغفلان داخل تموت لدراك قبيليين دونك هات ميثو ولا يتوحر سطاس بلو فابل كو جامي نسيه جو في ليكسبلواتي d'autant plus que le régime il est en train de chercher la visibilité à l'extérieur qui niveau il y a le prix donc il y a cette visibilité qui اشتاق وكني هذا الساعه دير اغواسينو البلان انه كني هو لا غادي تمسلتكي النيجر شو تمور لينك في العيد. Exactement, exactement. Mais la question, pourquoi ils ont sollicité, c'est la moindre des choses. Parce que la frontière, elle doit devenir euh, fluide, doit devenir fluide pour les éléments de la CIA. Ah, c'est pour ça de dire, mais c'est à la station dans le nord de Niger, ça veut dire à côté de l'Algérie, à Snishil. Voilà, voilà. Voilà. Ok. Parce que Touran, la France, elle a provoqué la fin des accords d'Alger. La France, elle a provoqué la fin des accords d'Alger. Qui dit la fin des accords d'Alger dit l'alliance du MNA, du MNLA et des autres groupes terroristes dans le Nord, ce que j'appelle l'alliance du Nord. Ils se sont constitués. Il y a une alliance du Nord qui s'est constituée. Louis Vec, qui ont fait la tentative d'assassinat du président du Tchad. Il y a une Tombouctou. Tombouctou, elle est encerclée. Il y a une autre ville au nord, elle est encerclée. Il y a Gao au centre, elle va être encerclée, elle va être attaquée. Heureusement que les forces burkinabées sont déjà à Gao. Déjà à Gao. Donc les États-Unis, ils ont fait un retrait stratégique d'armée. Les États-Unis ne veulent plus rester à Niamey. La base 102, ils veulent l'évacuer. Ils sont en train de l'évacuer vers le nord, vers Agadez. Mais la France, elle va rester seule dans la base de Niamey, de l'aéroport. Parce que l'aéroport, il est partagé entre les trois forces. Les Nigériens, ils sont mixtes avec les Français, mais les Américains, ils ont certains fonctionnaires nigériens, mais la base américaine, la 102, elle est autonome. Mais la base française, elle n'est pas autonome. Donc les Américains veulent se retirer. Ils ont des informations, ils ont des sources d'informations. Ou Alger, elle a aussi des informations. Elle a les yeux et les oreilles dans le Sahel. Elle a les yeux et les oreilles dans le Sahel. Donc les Américains, la CIA, elle a besoin de ses satellites, elle a besoin de ses drones, mais elle a besoin des hommes sur le sol, sur le terrain. Le Français se comporter de cette façon, mais depuis qu'il y a le bisbis avec Alger, les désaccords, il n'y a plus de coopération. L'américaine, elle a besoin d'un coup de pouce. Donc, elle a besoin d'une fluidité des frontières. France, elle n'a pas l'autorisation. Mais l'américaine, avec l'appel, elle a eu l'autorisation. Ce n'est pas écrit, mais on va voir. Le fait qu'ils se sont déplacés vers le nord, c'est que vraiment, c'est pour ça qu'il y a la guerre des services. La guerre des services, c'est la première étape, c'est la première bataille avant le conflit armé. C'est toujours comme ça. Il y a la guerre de l'information, donc la propagande, la guerre diplomatique, la guerre des services, la guerre de l'affrontement, déjà. En France, ça a commencé, puisque Ouattara est né en 5000 hommes.
Donc, bientôt, je ne sais pas si Ouattara va rester. Hein. Pourquoi? Parce que France aussi, elle joue. Elle joue à fond. Elle joue toutes les cartes. Elle joue toutes les cartes. Il lui reste quelques réserves, mais elle joue toutes les cartes. L'une des cartes qu'elle joue, c'est la carte on l'a vu au Gabon. On a vu au Gabon qu'est-ce qu'ils ont fait avec Omar Bongo. On a vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça fait rire, quoi. Au Sénégal et le Cameroun, on a vu 3 jours là-bas, 4 jours dans le Cameroun. Il y a quelque chose qui se trame là-bas. Donc, France, elle va essayer de faire ce qu'on appelle des coups d'État pour éviter les coups d'État. En fait, des coups d'État pour éviter les coups d'État. C'est comme elle a fait au Tchad. Au Tchad, quand le général Déby a été tué, elle avait peur qu'elle perde la Basilis. Centrafrique, le Tchad. Parce qu'elle a perdu Centrafrique comme ça. Hein, elle a une grande base de Centrafrique, elle a perdu. Le Tchad, elle a fait la même chose. C'est bout de Miss. Mais Miss va rester jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous savez qu'il y a des coups d'État, on va avoir des coups d'État là. Donc Rochini, il y aura des coups d'État qui vont suivre, hein, inévitablement. Ah oui, c'est domino, c'est l'effet domino. Mais même ceux que la France qu'elle combat, oui, par exemple, ceux qui s'opposent à la France, que ce soit Tiani, que ce soit le Mali, le Burkina, ils ne sont pas à l'abri, hein, parce que déjà, les États-Unis, ils sont accusés par les services d'enseignement russes. Les États-Unis préparent l'assassinat de Tiani et de son équipe, donc des putschistes du Niger. Le capitaine, j'allais dire Sankara, le capitaine Traoré, Bamako, il a envoyé sa ministre des Affaires étrangères saoudia pour signer des accords de coopération, etc., des accords stratégiques et tout. Hein. Signer une partie, mais il y a d'une partie, ben le royaume saoudite a exigé la présence du capitaine Traoré, des Saoudiens, pour qu'ils signent les accords avec le roi. Et ses conseillers proches lui déconseillent de faire ce déplacement vers la Saoudia. Parce qu'ils ont eu l'information, vraie ou vérifiée, ou il veut lui faire le même coup et Bongo, et Omar, et Omar Bongo, comment il a eu son AVC d'ailleurs. Donc, il y a un projet de tentative d'assassinat d'atteinte à sa personne. C'est pour ça que donc, les services travaillent à fond la caisse. On parle aussi des mercenaires de la Côte d'Ivoire qui porteront l'emblème d'agression contre le Niger. Ma question à Vlad, est-ce que Ouattara peut-il sacrifier son trône pour exécuter les instructions de Macron? Ouattara, il n'a pas le choix. Il est condamné. Il est condamné parce qu'il est obligé de donner assistance militaire à Macron. Et si tout la et le mécontentement populaire, les Ouagadougou et les panafricanistes, ils sont tous contre lui, ils sont remontés contre lui. Donc, il y a une forte probabilité qu'il y a un coup d'État. Mais Ouattara, entre la population et Macron, il a choisi Macron. Il a fait pire. Il a fait pire. Le président du Bénin, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la semaine de la guerre? Ça fait 5 jours, 6 jours de guerre. Ils ont changé tous les responsables militaires, tous les grands chefs militaires, les brigades, les chefs, le responsable de la garde présidentielle, que ce soit au Bénin, que ce soit à la Guinée, que ce soit au Conakry, que ce soit à la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'il leur a donné des instructions. Ils sont en train de les appliquer contre des moutons. Et le pire, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire.
puisque les pouvoirs en place des nains, ils ont perdu le pouvoir de décision. Ils ne décident plus. C'est Paris qui décide à leur place. De la Côte d'Ivoire, Abidjan, il y a, il y a le bureau de la DGS, c'est eux qui font le beau et mauvais temps. C'est pour ça que c'est tellement compliqué que les gens qui disent on en a marre de la France-Afrique, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est quoi ces histoires, ces Africains de bas qui font. Il y a beaucoup de gens qui les voient d'en haut. Mais si tu vois au fond, de plus près les choses, comment elles sont, ils ont tardé. Ils ont dû le faire bien auparavant. Et les arrondis de Zaire. Et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la politique France-Afrique qui ne prend pas son nom, c'est tout. Il faut que. Je m'ai la dernière fois, la première fois, on doit prendre le train de l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués, qui ont critiqué. Moi, je respecte. Mais réfléchissons calmement avec un repli. Dans le froidement, sans émotion, sans contrepartie, calmement. Clairement, c'est la politique France-Afrique qui n'a pas de nom en Algérie. Depuis 62, c'est la même chose. Mais quand on dit que c'est la France qui est France-Algérie là qui est en place, alors que l'Algérie est en train d'être forcée par la CIA à collaborer. Oui, mais Saoudia, le roi du Saoudia. Le roi de Saoudia, il a signé des accords avec Roosevelt. Des accords stratégiques avec Roosevelt. Il les a tous jetés à la poubelle. Parce qu'il y a un problème de gaz et de pétrole. Les Arabes, dans 20 ans, 30 ans, ils auront un problème. Ils n'auront pas le leadership. Ils n'auront plus de leadership là-bas. Donc, il est obligé de revoir ces données. Et on le connaît. Un mec qui a zéro dette, 0 euros, 0 dollars de dette, et la population vit dans la misère, dans la clochardisation du pays. Ben, il y a des décideurs quelque part qui mettent en place ce système. Regarde la France-Algérie qui met ce système. Mais regarde comment il s'est comporté Mitterrand. Regarde comment il s'est comporté Mitterrand vis-à-vis de Jedlin, vis-à-vis des islamistes. Regarde comment ils se sont comportés vis-à-vis de Boudiaf. Regarde comment ils se sont comportés avec tous ces barons-là qui ont acheté Paris, le 16e arrondissement. Regarde les côtes de le boulevard des Anglais, Venise. Et on circule d'Inna. Si ce n'est pas les Russes, c'est les Algériens qui l'ont acheté. C'est la vérité. Il y a 2 700 000. Ah, c'est une main-d'œuvre gratuite pour la France. Hein? Ah oui, puisqu'ils ont tous été formés en Algérie. Les médecins, les urgences, c'est les médecins algériens qui les assurent. Et tout ce qui suit derrière, la dépendance agroalimentaire, elle est flagrante. Le premier acheteur du blé français, c'est le Zaïre. C'est la vérité. Les scandales glènent. Si on commence à parler des scandales depuis Chadli Arzaguir, tu vas comprendre que la guerre, mais avec l'autre face du cube. En fait, je compare la France-Afrique au jeu de cube. Chaque face a une couleur. Donc, ça a une face, ça a une couleur. Mais c'est le même jeu. C'est la France-Afrique. Pour moi, hein. C'est pour ça que j'ai parlé au début, peut-être il y aura un greffon, j'espère qu'il y aura un greffon, que les Algériens et les Kabyles en particulier commencent à réfléchir différemment. Et pourquoi l'opposition kabyle n'est pas reconnue en France et pourquoi les médias français et le monde démocratique soi-disant français, pourquoi les parlementaires français ne sont pas pressés, ne sont pas heureux de recevoir des opposants kabyles, par exemple. Par exemple,
ذي العيد اسمها يزار بعض لي ديبيتي سيناتور فرونسي سنة التمارة 16 ولا سنة العيد je sais pas quoi c'est la fête mais pourquoi parce qu'il y a ouais, c'est un accord شي حاجة طرحها beaucoup de monde c'est-à-dire وزعنوا هاد لينا هاد نهضر وزعنوا الناس ياك لاريال سيباراتيست وزعنوا n'a jamais été sollicité. Les médias algériens ne lui parlent pas. Ils préfèrent appeler les Arabes beaucoup de Jazeera Arabia, d'Ouest Islamia, mais c'est pas de notre faute, nous connaissons. Parce qu'il y a des décisions, il y a des instructions qui ont été données. Et les médias sont entre les mains des milliardaires français. Il y a 9 milliardaires français. C'est eux qui ont 90% des médias français. 9 milliardaires. Bolloré et consorts. Mais Bolloré, il est allé au téléphone de Messie, les milliardaires, ils sont tous en Algérie, ils ont des marchés immenses. Mais, et puis, la France a besoin d'Alger, mais à cause de son influence, des pays du Sahel. Donc, l'Algérie, l'Algérie, elle est incontournable. Comme je disais la dernière fois, l'Algérie a le droit de veto du Sahel, je sais de quoi je parle. Elle a le droit de veto parce que les puissances ont besoin d'un représentant, d'un attaché d'affaires. Pour moi, c'est des attachés d'affaires des États-Unis et de la France et de la Russie. Alger, elle loue ses services. Mais j'ai les services secrets, non, les services diplomatiques. C'est-à-dire, vraiment, les voir, l'Afrique, vraiment, les voir, le Conseil des Nations, eh ben, vous passez par Alger. Ça se passe comme ça. C'est l'exercice diplomatique. C'est du forward. C'est glacial ce que je dis, mais je raisonne comme ça. Ailleurs, les sentiments et l'émotion. Parce que les sentiments et l'émotion, j'ai un brouillard. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je me fais raisonner à quelqu'un, c'est qu'il y a de faire les choses. Je vois mieux les choses. Moi, je te dis clairement, le souci, les Américains, leur problème, leur problème, c'est les groupes islamiques qui n'arrivent pas à contrôler. C'est pour ça qu'il a besoin d'un attaché d'affaires. Le géant, c'est la France et l'Angleterre. Vous dites, je fais. Américains, le Qaïda, ils sont les géants, les Anglais. La base arrière de GIA, c'était l'Angleterre. Donc, à ce gain, la guerre des services, elle est enclenchée. Elle est enclenchée où Zaire, elle peut tomber dans un piège. Elle peut, hein. Mais s'il raisonne, intérêt, s'il raisonne intérêt État, je parle de l'État, s'il raisonne intérêt, si, mais parce que le Zaire, ça a deux projets. Les Américains, ils ne font pas confiance aux Algériens. D'ailleurs, personne ne nous fait confiance. دوطون بلوس العيد اكيد ولا خاصة نخدم نكذ كمال الاماري فين يشد لنا في البونسي كي نزار دا نكذ اكسل ليميسيون عدن لو سيستيم اون بلاس لو ريجيم الجزائر يتزور الانتيغريزم ديال لا سوسيتي ثنو تموت القبالي يقلديس ولا الى اورغانيزي لونيفرسيتي نعم ماشي لونيفرسيتي اغرفاز القران ونبذو ذي دايران تيزي وزويا كي سكواسا ولي ديال شكيرانا شي مشطحه تاع دين اللي كون فاكوس كلي نوخ ثاني وماس ميلان مش نكوني مشطوحيت نروحوا عندها تولد ازوان عندها تولد التياتر مزقون عندها تولد البحار ومول الذال الميسان كذا ياك الجزائريين نسيال ثمنات شفيها سميلها مشطوحه خطوره هذا بو الجزائري شي كيخدم يتزور الهم ديال الحاره دي سكان لي فيتور سي اون بو لابلي جروب هاثايلين اميغا ذاكين الجياد ودرز على القاعده نشكي هاث امريكان ذاني كوالاس والناس باللي ميدنيض
il fait pas confiance au régime algérien les États-Unis وثكيه ماشي تسمغلي كانين كيني ما تسمغلي نوطات كي نتولي دوك الزطان نتمسير دي ونيثان كمل وليك وكي كان كاع واشيون الجزائر سعى deux projets essentiels. C'est pour ça américaine elle sollicite Alger mais elle fait attention. سعى البروجي الغازودوك يديروحن سي النيجر يديروحن سي نيجيريا هادي عادين vers l'Europe البترول. وكاين elle a besoin d'assurance le plus tôt possible parce que tout est suspendu tout est bloqué. C'était prévu il va se connecter à Hassim Saoud. C'était prévu Hassim Saoud de connecter qu'à Dialia. Mais à Saguin, tout est bloqué. Donc le projet il est sur point d'interrogation. Le deuxième projet, il est en cours, mais il est menacé à moyen terme. C'est le projet avec les Chinois. Le projet avec les Chinois, le général Bilazain, le général Tindouf. Le Bouzen, phosphate, le magnésium, le fer là-bas. Donc, le projet, l'Algérie a besoin des Chinois. Et les Américains, ils voient de mauvais œil ce projet. Ils ne veulent pas de Chinois là-bas. Vous savez que la guerre des services, elle est sans pitié. Donc, si elle joue sur ces deux cartes, si elle accélère le projet chinois, déjà, les Américains, ils vont revoir leurs cartes. Mais la guerre avec les trois pays, ils sont en train d'attaquer les arrières du Niger. Les arrières du Niger, c'est le Mali et le Burkina Faso. Ils sont en train de faire des actions terroristes, ils sont en train de les attaquer, de les intimider et de faire des blocus autour des villes et villages. Ça, c'est les arrières du champ de bataille. Et entre-temps, ils veulent faire un retrait partiel. S'ils font un retrait partiel, dans leur projet, ou bien venir, ou bien les Américains arrivent. Et les Américains, ils vont donner assistance à la France. À la dernière minute, ils vont leur donner assistance sur le plan renseignement. Mais c'est la France, par le biais de ces islamistes, qui vont provoquer le désordre d'Ignamé. C'est leur projet, mais ça, ce n'est que leur projet. Ce n'est que leur projet. السمانه اللي قاعدين اصل الاربعه قاعدين Macron il a réuni les chefs de partis politiques en France, les chefs de groupes de partis politiques en France qui siègent au Parlement. Pour la première fois, Macron il fait une réunion avec ses représentants de l'Assemblée nationale à huis clos, sans la présence des médias. Même pas les téléphones, à l'Élysée, à la salle de Et c'est avéré qu'il a parlé de tous les sujets, même la question du Niger et du Sahel et de l'Afrique. Donc, il a parlé même de ça. Ils lui ont forcé la main. Les gens, les insoumis et d'autres, lui ont forcé la main. Nanas, il faut que le peuple sache ce qui se passe et ce que tu décides. Tu ne décides pas seul. Alors, je donne le feu vert à un débat parlementaire. Les insoumis, avant toute décision, il a ordonné tous les pas, toutes les choses. Tu ne prends pas de décision sans nous. Alors, il ne peut pas intervenir sans l'accord des deux chambres. Il a deux obstacles. Il a l'obstacle intérieur et il a deux soucis graves, importants. Ou non, il doit régler ce problème avant l'hiver. Avant l'hiver. S'il ne règle pas ce problème, où il y a non. Tu auras des grandes pluies. Le Sahel, on va entrer dans la période des pluies. Septembre, octobre, donc France va accélérer le processus. Elle va faire l'erreur de sa vie. Macron, il est en train de faire l'erreur de sa vie, parce qu'il y a 4 pays qui vont tomber, minimum.
minimum. Le Bénin, ce sera le dernier, parce que le Bénin est protégé par le Nigeria. Les corrompus du Nigeria font sortir leurs marchandises, toutes leurs affaires par la zone franche qui est le Bénin. Le Bénin, c'est une zone franche, sauf en Sina. Les voyous, la mafia nigérienne qui te fascine ça. Il y aura le Gabon, on va dire, je ne pense pas qu'il va rester, celui qui a fait le neveu, le Bongo, mais il y aura le Ouagil Côte d'Ivoire, il va sauter, c'est sûr. Cameroun, puisque il a enlevé certains, mais d'autres, il ne les a pas enlevés. Voilà, au Burkina Faso, il y avait même une tentative de coup d'État qui a eu lieu, ça fait 5 jours de guerre. Il y avait un adjudant et des sous-officiers. Les proches, même pas un coup d'État, ils voulaient le tuer. Ils voulaient tuer le capitaine Traoré. Donc, ils ont interpellé, etc. Ils ont mais qui finira cette guerre, le connaît, ce qui nous intéresse. Moi, le cas africain, ce qui m'intéresse, d'être au courant au maximum, d'avoir l'information, d'être vigilant, ne pas tomber dans le piège des médias de propagande. Et la troisième des choses les plus importantes, c'est de sensibiliser les nôtres, d'abord, sensibiliser les nôtres pour qu'ils prennent ce train, ce fameux train africain, panafricaniste. Il faut devenir des panafricanistes. Nous, on est des Africains, au sens propre du terme. C'est important. Mais il a le fait, mais eh ben, on va se libérer au sens propre et figuré. Et كذا كي هو فهمت. يمكن كذا الرايو. خاطر ما انتبه صرا جو غادي غادي نسلم نتاخذ من العضو هنا ça ne va pas marcher. Quand on lance un combat médiatique sur le plan religieux, ça marche pas, on le voit bien, ça marche pas. Ça rentre dans l'extrémisme, mais on n'aura pas d'aura. Mais même on prend le train avec les Africains. Le pouvoir en place, ils sont obligés de s'adapter. À ce gain, les présidents qui sont sur la sellette, ils sont sur la sellette. Ils sont en train de libérer les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques. Omar Bong, le neveu, eh ben, il a libéré tous les détenus politiques. Tellement il a peur. Il les a tous détenus. Il a fait une amnistie à tout le monde. Il est même où il a de l'exil. هذا الشمال ماشي parce qu'il y a la pression de la rue et la pression de la rue elle vient pas comme ça, elle vient par une dynamique. Quelle est la dynamique que nous devons lancer? Est-ce que c'est une dynamique identitaire? Est-ce qu'elle suffit pas? Et si on prend une dynamique panafricaniste et tout le monde va bouger, tout le monde va bouger. مدني ضوالا في قباليين نكفوس سكيان كارو بالعيد في وقاد النهضة نيغي مازيغان اي موشاق نار لي تواريغ ويفنا دينا ضوالا في لي تواريغ دو مانالا l'enquête française des supplétifs en guerre contre le Mali et le Burkina. Oui, il faut leur donner, est-ce que les accords d'Alger sont-ils morts et comment ont réagi les autorités algériennes par rapport à cette donne? Pourquoi ils ont signé les accords d'Alger? Comment les Touaregs? La question elle est là. Les Touaregs, l'ont fait pour deux choses, pour deux raisons. Territoire, les richesses des sous-sols. Il y a l'or et l'uranium. L'entreprise Orano, avec les autorités nigériennes, eh ben, les Touaregs. Les Touaregs. Ils ont payé. Ça, où est la part? Ils demandent 40%, c'est 15%, 12%. Mais les Touaregs, ils étaient payés. Et Ouagir, Tiani, il a dénoncé les accords franco-nigériens. Donc, tout ce qui a été signé entre les services, les accords de service, les accords paramilitaires, ils sont dénoncés. Donc, les Touaregs, ils ont perdu leur pactole. ومن بعد اسمي دوسان تشومر من دوسان سي تشاد سي ليبي يقول لك جلان داكيا
رحنا رضينا. Eh ben, ils ont fait une alliance forte. Donc, ils veulent venir. Ils sont plus forts. Les islamistes sont plus forts que les Touaregs. Les Touaregs, ils sont minoritaires. Donc, avec le temps, ils se sont constitués ensemble, un groupement, comme un groupement islamo-touareg. Où les Touaregs, c'est des musulmans aussi. Donc, je mets dans la dynamique d'alliance. C'est que les Touaregs, ils sont condamnés de suivre le chemin des islamistes. Ils sont piégés, les Touaregs, d'ailleurs. Les Touaregs, ils se battent plus pour l'identité, plus pour leur souveraineté. Ils ne peuvent plus mettre sur la table des négociations la question territoriale et la question identitaire, les Touaregs. Ils ne peuvent plus. La question Tamashak ne se posera plus. Parce qu'ils ont perdu leur force. Chimie parce que France, elle est avec Alger, ils les ont piégés, ils les ont désarmés. Ils ont désarmé. C'est que les Touaregs, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Ils vont se amuser. Ils vont devenir des slogans creux, slogans vides. Les Touaregs, pour qu'ils reprennent le dessus, plutôt pour qu'ils reprennent leur place naturelle, eux aussi doivent rentrer dans la dynamique panafricaniste. Mais je me dis la dynamique. Les putschistes sur place aussi, ils ne sont pas libres. Donc, ils vont chercher des alliés, des groupes guerres, les Touaregs, du MNLA, la Ouïa, parce qu'ils ne sont pas seuls. S'ils décident de s'allier avec les putschistes pour des raisons évidentes d'existence, eh ben, ils peuvent reprendre leur place naturelle. Mais s'ils restent dans ce cas de figure, ils auront tout le monde contre eux. Ils auront tout le monde contre eux. Ils vont les utiliser comme chair à canon. Parce que les Touaregs, ils connaissent soi-disant les dunes. Mais là-bas, il n'y a pas que les Touaregs qui connaissent que les dunes. C'est ça la question, c'est bien. Vous savez que nous connaissons le c'est le même raisonnement. Si on veut avoir notre place naturelle, eh ben, on doit prendre le train panafricaniste. Réfléchissons, je lance le débat aux gens de réfléchir et de donner leur point de vue. Mais pour le moment, moi, je donne mes arguments. Je donne mon point de vue, mais je donne mes arguments. Voilà, Chimir. هكا وندخل بالعيد celui qui va porter la contradiction نكنيس تيكي 5 سلف رحم قرنا ثد نوين وكنا دي في كتاب مغلي نسبة لا تمجارد افكي وندي في كاب بالعيد دونك وكن جا كان تورا اسنك فوس فيديو ثكير كيما انتربولي شي طاحه بالعيد ها ثوالات ليتيديون نيو قيلا بنكينا خاطر دي السومينير فرنسا افريكي دي دي مونبوليي 2021 ماكرون يعرض نجمه كي كلك une élite africaine de francophone باش كنمثل تمثال كاع نعرف السارني كاع فرنسا الافريك ثلاث دقس حانين لا دغات مسليده في مغميط يوم سنه هكا ما شفت لا سنه هكا بالعيش فلاس. En fait, j'aime bien les panafricanistes parce qu'ils utilisent un langage populaire, simple, devant son personnage, puisque tu sais, il a l'habitude de se moquer et d'imiter les présidents. Pour une fois, une panafricaniste s'est moquée de lui. Elle lui a rendu la monnaie. Pourquoi? Elle lui a expliqué clairement que c'était un mauvais chef cuisinier. Quoi. On l'aime mot. D'ailleurs, il était dans la gêne. ما كانت الدول ما Bien sûr. كانت قبل العيد سي كفول داكور دايور ليميسيون كي رانا دونك دينا حتى نمير ما لو نسعد غادي نظن نعمل شي دينا حتى سلويت سلمى محبسه كينا دفان سلمى درس لهنا مرتنا سلمى سكرب وين يستعان الا غيس يلحقوا اكل ذات يلحقوا نستلم انظار يمسناون لنا ادفكن راين سنه دفكن دفكنا ولا سنسلغاس je suis pas d'accord. C'est un son de cloche. Il faut qu'on entende tous les sons de cloche, tous sans exception. Il faut qu'on arrive à revenir à notre réel. Notre réel, c'est ça, c'est le pluralisme de réflexion. C'est important. إلهم بدل تكتيوين ما ولي بغانا دي خدمة بدل تكتيوين كذا بالعيد نا غادي صلاة النظام نا كوني الفرحان فرحان أثن قابلتهم كنجا
أكون جدول شغل. الفيديو ثكي تقاشوشت فرنسا تفريق ديلان دي مونبوليي 2021 ولد شدنا مساكي ايمانويل ماكرون يسان مليل ذو ما النظام دي سنت النظام دي القمه دي ثلوث. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez, mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut.